इस पॉलीहाउस की खेती विच सबसिडी बहुत ज़्यादा सीगी। इनिशियल इन्वैसटमेंट जिहड़ी है, पैसा जिहड़ा शुरुआती ज़्यादा लगदा सी, महंगे स्ट्रक्चर सीगे, इस करके शुरुआत तौर ते ट्रेनिंग जिहड़ी जरूरी कीती गई। क्योंकि खीरे दे बूटे 10,000 बूटे खीरे दे लगे हुए, ये लगभग 1340 स्ट्रक्चर जिहड़े सीगे लगे सीगे, जिहदे विचों 450 स्ट्रक्चर हुण बचिया होया पंजाब दे विच, ते जिहदे ये 200 किसान परिवार जिहड़े इन्हां स्ट्रक्चरां नूं संभाल रहे हैं। कि पंजाब दे विच 350 हैक्टेयर रकबा पॉलीहाउसां दा समेत विच लग्या सी, जिहदे विच हुण 150 हैक्टेयर दे विच जिहड़ा ये बचिया होया। ते 4 महीने बाद वो दोबारा जिहड़ा असीं बैड तैयार करके नवीं खीरे की फसल जिहड़ी हैगी असीं दोबारा लगा लैंदे आ। ये 2 सीजन जिमें पंजाब च ज़्यादा लगाते हैं, एक फरवरी च लगाते हैं, फरवरी मार्च च खीरा लगता है, एक लोग दोबारा अगस्त सितंबर च लगाते हैं। पानी की घाट होएगी तो खीरे जिहड़े आ वो मुड़न लग जाएंगे। तुसीं देखोगे जिवें ये खीरा मुड़ रहा है ना, इहदा जिहड़ा स्टैम है पतला होऊगा उन्ना झाड़ घटूगा। जिन्ना स्टैम जिहड़ा साडी उंगल जिन्ना मोटा होऊगा, पेंसिल जिन्ना मोटा होऊगा, उन्ना झाड़ जिहड़ा इहदा 3 किलो 4 किलो इस तरह वधी जाऊगा। क्योंकि जूं जूं बूटा वड्डा हुंदा इहदियां जिहड़ियां जड़ां ने उहदा विकास हुंदा है, ते जे ड्रिप थोड़ी दूर होऊगी तो जड़ां जिहड़ियां दूर तक जाणगियां। जिहड़ा इन्हां कीड़ियां दा हमला है, ये पूर्णमाशी तो बाद इन्हां दा हमला ज़्यादा हो जाता है। कल्ली एक फसल नूं जे असीं कहीए ऑर्गेनिक करना, वो कल्ली एक फसल नूं मोनो क्रॉपिंग दे नाल पॉसीबल नहीं हैगा। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग दे नाल ही पॉसीबल है ऑर्गेनिक खेती। न्यूट्रीएंट भी जिहड़े ने वो बूटा तदों ही अबजॉर्ब करदा जदों ओहदियां जड़ां नूं पानी ते हवा दोवें मिली होवे। जिवें तुसीं सुणदे होणे कि गाजरां दे नाल असीं गोभी लाइए ते गाजरां ते गोभियां नूं कीड़े नहीं आते, खासकर सुंडियां नहीं आंदियां। विजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों को करमवीर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम अन्नदाता। जेकर अज किसानी की गल करिए तो सरकार दी जिहड़ियां नवीं पॉलिसियां ने उहदे नाल इंज जाप रहा है कि लगदा है आने वाले समय दे विच किसानी ते किसान दोवें तबाह हो जाणगे। पर जेकर गल करिए किसानां दी तां हर वेले वो तैयार रहिंदे ने कि कुछ ना कुछ जिहड़े बदलाव कीते जाण। उहदे लई जरूरी है खेती दी मैनेजमेंट, क्योंकि ये हुण जो समा बदलदा जा रहा उहदे नाल खेती करन दे ढंग तरीके बदलते जा रहे हैं। घट रकबे तो वध जिहड़ी पैदावार किवें लैणी है, एक तरीके की सोच हुण कामयाब विकसित होंदी जा रही है, जिहदे विच एक जिहड़ा पॉली हाउस दा काम है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल रहा। पर बहुते किसान जिहड़े ने वो पंजाब दे विच इस टैक्नोलॉजी दे नाल बहुते कामयाब नहीं हो सके। तो इस तो इलावा जेकर वाटर मैनेजमेंट की गल करिए तो वह भी खेतीबाड़ी दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी होंदी है। पानी का पद्धर है जिहड़ा घटदा जा रहा, पर जेकर फसली दे नाल गल करिए तो एक बड़ा जिहड़ा बरीकी वाला फार्मूला है कि जेकर फसलों नूं आपां सही तरीके नाल पानी ही ला दईए तो शायद उन्हां दे झाड़ दे विच बहुत ज़्यादा फर्क पऊगा। सो एक ये मसला है। तो उस तो बाद जिहड़ी अज दे समय दे एक बदलदे दौर दे नाल बीमारियां चलदियां जा रही ने, तां ऑर्गैनिक खेती है जिहड़ी जैविक खेती, जहर मुक्त खेती दा रुझान भी किसानां दा रुझान भी इस खेती वल वधिया, क्योंकि बीमारियां बढ़दियां जा रही ने। तो लोग भी इस प्रति सुचेत होंदे जा रहे हैं कि उन्होंने जो उन्होंने प्लेट में परोसिया गया, जो उन्होंने खाना कि इस उत्ते कोई पैसटीसाइड तो नहीं छिड़किया गया। तो जिस दी वजह करके किसान भी सुचेत होए ने ते जिहड़े लोग ने वो भी सुचेत होए ने। तो जैविक खेती का रुझान भी वधदा जा रहा। सो पंजाब दे विच पॉली हाउस, वाटर मैनेजमेंट ते ऑर्गैनिक खेती, ये 3 मसले काफ़ी ज़्यादा जिहड़े किसानां दे विच हुण अपनी थां बनाउंदे जा रहे हैं। सो इस मसले उत्ते गलबात असीं डॉक्टर निखिल अमरीश मेहता जी नाल करांगे। वो बागबानी विभाग विच HDO ने ते किसानां दे नाल काफ़ी करीब तो जुड़े हुए ने। पॉली हाउस नूं लैके, वाटर मैनेजमेंट नूं लैके, ऑर्गैनिक खेती दीयां जो विधावां ने उन्होंने लैके वो काफ़ी ज़्यादा गलबात किसानां नाल करदे ने। सो अज दे प्रोग्राम में साडी कोशिश होगी कि इन्हां 3 मसलियां उत्ते उन्हां नाल गलबात कीती जावे तां जो किसान भरावां दा फायदा हो सके। डॉक्टर साहब प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं प्रोग्राम अन्नदाता विच जी। सत श्री अकाल। ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ
ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੇਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਰੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੇਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਬੂਟਾ ਬੇਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2.5 ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ 10,000 ਬੂਟੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੀਰਾ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੀ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1340 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨੈਟ ਹਾਊਸ, NVPH ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਲਗਭਗ 1340 ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ 200 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਚੇ ਨੇ 1300 400 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨਿਟ। ਹਾਂ, ਜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 150 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 130 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੀਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਖੀਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15% ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੈ, ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁੜਾਈ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਖੀਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਖੀਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਖੀਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੀਰਾ ਲੇਟ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 80% ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਕਲਾਈਨ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੀਰਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਖੀਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਬਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਥੱਲੇ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40-42 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੂਟਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬੂਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਥੰਬ ਰੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਣੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਣੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਦਊਗਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਖੀਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਹੈ ਪਤਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਨਸਲ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਥਿਕਨੈਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਝਾੜ। ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੂੰ ਖੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤਲੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੀਰੇ ਇੱਧਰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੀਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਦਾ ਖੀਰਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਡ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਲਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਣੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਗਿੱਠ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡ੍ਰਿਪ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਰੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੈਮ ਰੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੜ ਗਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਖੀਰੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਖੀਰੇ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਖੀਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 10 ਖੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਉਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ 17 ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਤੱਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੱਤ ਹੁਣ ਐਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲਿਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੱਟ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਮਿਕਸਡ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਟੈਪ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਾਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ।
ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਜਲਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਾਂ ਕਮਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਵੇਲਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਫਸਲ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੋਨੋ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਜੋ ਬੀਜਤਾ ਉਹ ਉੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੋਥ ਲਈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈੱਡ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ, ਕੀੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੇਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਟਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਟਰ ਠੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਦੀਨਾ ਆਪਣਾ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਠੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੜ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਟਾਂਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-3 4-4 ਫਸਲਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ। ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਗੋਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਮਲਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਨਦੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਲਚਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ, ਮਲਚਿੰਗ, ਡ੍ਰਿਪ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਲਚਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਲ ਹੈਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਡਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਹੁਣ YouTube ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਅੰਬਿਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।